بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua dapat berkumpul lagi pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang tergabung pada malam hari ini termasuk yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya selaku moderator pada malam hari ini terlebih dahulu menyapa yang terhormat Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Prof. Dr. Haji Yudi Yulius MBA, dan Wakil Ketua Bapak Agung Widodo Budi Darmawan, Ibu Bendahara Bu Yanti Nurdin, para pembina beserta pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, dan tim IT Bapak Awi dan juga Mas Yuni. Dan tentunya juga menyapa juga nih dari Gebu Minang, ada Prof. Musril Zahari, Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat, dan Budaya, beserta para pengurus dan anggotanya. Dan tentunya kami juga menyapa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu hadir secara rutin maupun yang mungkin pekan ini baru bergabung pada malam hari ini. Ya, insya Allah untuk hari ini kita akan sama-sama program baca surat Al-Kahfi, dan akhir nanti kita akan juga mendengarkan tausiah dari Ustadz Rahman mengenai dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada para santri di bawah pimpinan Ustadz Rahman untuk memandu bacaan surat Al-Kahfi, dan Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk membuka mushaf masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد
يهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي
شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا
أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض فآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Rahman. Ustadz Rahman sudah hadir di tengah-tengah kita insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaallah teman-teman semua, jamaah Bapak dan Ibu, kita hari ini akan mendengarkan tausiah dari Ustadz yang bertema Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah di akhir nanti Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan, silakan untuk raise hand atau tulis di kolom chat. Kita akan ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab dengan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Dipersilakan langsung untuk materinya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa taba'a bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, program membaca surah Al-Kahfi, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus mendapatkan bimbingan
dan juga tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terus kita bisa istiqamah berada di jalan Allah, di jalan kebaikan. Insya Allah kebaikan-kebaikan ini pula nanti akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, di tausiah singkat ini kita akan sedikit membahas tentang sosok teladan panutan kita, idola kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang di bulan Rabiul Awal ini, tepatnya hari ini, kaum muslimin di berbagai ya, dunia itu mengadakan, memperingati juga ya mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi tentu kita tidak akan membahas dari awal sampai akhir, tapi kita mengambil satu hikmah dari diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini yang Allah sampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau Muhammad diutus Allah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan ini adalah bukti nyata bahwasanya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ibnu Abbas ya menjelaskan dalam tafsirnya tentang apa yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran kasih sayang. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terdapat di dalamnya kebahagiaan dan kebaikan tidak hanya bagi umat muslim, tapi seluruh makhluk di dunia ini. Siapapun itu akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan ketika nilai-nilai Islam dijalankan di muka bumi. Maka kita lihat bagaimana perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif. Kita lihat ketika Rasulullah hijrah ke Taif bersama sahabat yang mulia, ya, Zaid bin Harithah. Beliau ditemani oleh Zaid bin Harithah. Berharap di Taif dakwah Rasulullah diterima, tetapi tidak, malah disambut dengan sebaliknya, perlakuan kasar, disambut dengan lemparan batu, cacian dan hinaan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah membalas itu semua dengan kebaikan dan akhlak yang mulia. Bahkan pada saat itu turun malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan kota Taif beserta dengan penduduknya yang ada di dalam. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menolak tawaran tersebut. Justru beliau mendoakan agar semua penduduk Taif kelak nanti dapat masuk ke dalam agama Islam. Ini contoh kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW yang terlihat dari sikap-sikap Rasulullah ketika beliau dihina, dicelah. Jadi akhlak seseorang itu bisa dilihat baik atau tidaknya ketika dia tertimpa musibah atau keburukan. Kemudian dia bisa menyikapi dengan ya santun, dia bisa menyikapi dengan baik, maka disitulah tercermin akhlak orang yang beriman. Tidak hanya di situ, Rasulullah mengajarkan kita juga bagaimana ketika Rasulullah SAW ya memaafkan ya, orang yang telah membunuh keluarga yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Memaafkan pembunuhnya yang bernama Wahsy. Wahsy ini membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, seorang budak yang memang dia itu ya budaknya Hindu bin Utbah. Ya. Wahsy ini membunuh Hamzah, tapi tidak hanya membunuhnya, tetap kemudian mengoyak perutnya, kemudian juga membelah dadanya dan mengambil jantungnya. Ya, ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika Wahsy datang untuk masuk Islam? Rasulullah memaafkannya. Tetapi maafnya Rasulullah ini tidak menghilangkan sakit yang dialaminya ketika melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dalam keadaan ya tidak layak sebagai jenazah. Ya. Tetapi Rasulullah memaafkannya dan mengatakan kepada Wahsy, ya pergilah engkau, aku tidak ingin melihat wajahmu. Karena dia takut mengingat kembali bagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita melihat bagaimana Rasulullah begitu mudah memaafkan seseorang. Maka inilah cerminan-cerminan akhlak Rasulullah SAW yang terpancar dalam kehidupannya.
Kita bisa melihat gambaran-gambaran ini yang dititipkan oleh Rasulullah kepada semua umatnya. Maka kita tidak heran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan nilai-nilai akhlakul karimah ini Islam begitu mudah berjaya. Islam menguasai dunia. Ya, bahkan dikatakan Islam menguasai sepertiga dunia hanya dalam waktu 30 tahun. Jadi ketika kita berbicara Maulid Nabi tidak hanya berbicara akhlak Rasulullah, tidak hanya berbicara Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tetapi kita berbicara bagaimana Islam membangun sebuah peradaban yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya sampai sepertiga dunia itu dikuasai dalam kurun waktu 30 tahun. Inilah hebatnya Islam. Bahkan itu berlanjut di zaman setelah zaman Khulafaur Rasyidin, berlanjut ke zaman Umayyah, berlanjut ke zaman Abbasiyah, berlanjut ke zaman Turki Utsmani, sehingga muncul tokoh-tokoh yang hebat, muncul pemuda-pemuda yang hebat, muncul sosok-sosok yang tangguh, yang mewarnai kehidupan kita, yang mewarnai kehidupan kaum muslimin dengan catatan sejarahnya yang begitu indah. Inilah pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah wafat, yang dipikirkan hanyalah umatnya, yang dipikirkan bagaimana nasib umatnya. Maka Rasulullah berpesan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat. Rasulullah berpesan kepada kita untuk senantiasa menjaga keimanan. Bahkan Rasulullah hanya menitipkan kepada kita dua hal. Ketika Rasulullah SAW ingin meninggalkan dunia ini, Rasulullah menitipkan kepada umatnya dua. Apa itu Rasulullah sampaikan? Taraktu fikum amrayni. Saya meninggalkan kepada umatku dua hal saja. Kalau berpegang teguh kepada dua hal ini, kita menjalankan dua hal ini, saya kebahagiaan akan kita dapatkan. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan Al-Quran dan jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajaran penting dari Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun kita adakan, yang setiap tahun kita peringati, yang setiap tahun kita ikuti adalah bagaimana mengambil nilai-nilai dari apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kepada kita untuk kita lanjutkan sebagai sebuah nilai yang kelak nanti akan membawa kebahagiaan untuk hidup kita dan juga untuk generasi berikutnya. Disinilah ya poin penting yang ingin kita ambil di tausiah singkat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus untuk membawa nilai-nilai risalah Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini adalah agama yang universal, agama yang sesuai dengan kondisi dan zaman. Tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang nilai-nilai Islam meskipun zaman berganti. Makanya ketika saat ini ya kondisi kita, kata Rasulullah SAW, ini adalah zaman fitnah. Kita mengatakan ini zaman modern, tapi di satu sisi kemodernan yang ada saat ini ternyata bagi Rasulullah itu adalah zaman fitnah. Kenapa? Karena zaman inilah mulai terkikis nilai-nilai Islam, mulai hilang nilai-nilai Islam, mulai hilang jati diri kita sebagai seorang muslim, mulai kita tidak bangga dengan keislaman kita, hilanglah nilai-nilai itu sehingga membuat kita semakin jauh dari sebuah yang namanya kejayaan dan peradaban. Yang dulu sempat dibangun Rasulullah dengan bangganya kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kejayaan itu kita peroleh begitu lama. Tapi saat ini ya kita bisa melihat bagaimana kondisi kaum muslimin, bagaimana kondisi umat muslim saat ini yang terpecah belah, yang kita saling bertikai satu dengan yang lainnya. Maka momentum ini mengembalikan ukhuwah Islamiyah, mengembalikan semangat kita untuk bersama, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersama, bersatu, berpegang teguh ya atas ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh terpecah belah sebagai umat Islam. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi, ya, momentum ini kita bisa jadikan untuk muhasabah kita semua agar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Dan ada satu rujukan buku yang bisa kita baca untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita mencintai Rasulullah SAW dan mengaku cinta kepada Nabi, tentu yang kita selalu ikuti adalah bagaimana pola hidupnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, bentuk kecintaan kita kepada seorang Nabi saja itu bisa membawa kita kepada surganya Allah. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang pada saat itu ya meminta satu ya permintaan kepada Rasulullah SAW. Ya.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku ingin membersamaimu ya di dalam surga. Dia sebelumnya bertanya tentang sebelum itu dia bertanya, ya Rasulullah, ya kapankah hari kiamat itu? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa madza a'dadta laha? Kemudian apa yang engkau telah siapkan untuk hari kiamat tersebut? Kata sahabat tersebut, tidak ada ya Rasulullah kecuali aku mencintaimu karena Allah. Kemudian kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang ia dicintai. Jadi ketika cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita buktikan dengan amalan-amalan, kita buktikan dengan perilaku, maka kelak nanti ini akan mengumpulkan kita juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah orang yang ketika dia mencintai sesuatu, dia akan senantiasa menyebut namanya, dia akan senantiasa mengingatnya. Ketika orang sedang jatuh cinta, yang diingat adalah siapa yang ia cintai. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, buktikan cinta itu dengan ya mempelajari siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita bisa dapatkan di dalam kitab buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Di situ dijelaskan tentang bagaimana sosoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana berpakaiannya Rasulullah. Dari awal sampai akhir kita akan mengenal Rasulullah yang tidak lain akan kita dapatkan satu kesimpulan bahwasanya Rasulullah adalah suri tauladan, Rasulullah adalah makhluk yang sangat mulia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ya teladan kita sampai akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua karena waktunya terbatas. Ya, silakan jika ada pertanyaan ya, dari jamaah semua. Ya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ya, sungguh jadi pengingat ya bagi kita di momentum Maulid Nabi ini dan menjadi momen muhasabah untuk kita semua. Ya, semoga kita bisa menapaki jejak Rasulullah SAW dan semoga Allah mudahkan kita untuk terus ya menghiasi diri kita dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah ini alhamdulillah nih ada pesan sponsor terlebih dahulu bahwa yang bertanya pada malam hari ini akan ada door prize ya Bu Yanti ya, benar ya? Insya Allah akan ada buku dan ada paket stego juga Bu Yanti, betul. Ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu para jamaah yang ingin berdiskusi, ada pertanyaan, silakan raise hand dan boleh ditulis di kolom chat juga. Ini sudah ada Bu Yuniarti dari Bandung, monggo silahkan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Sebagai umat Muslim kan kita harus mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad Rasulullah ya, Pak Ustaz. Nah, kita ingin hidup seperti Nabi gitu, Pak Ustaz. Misalnya, contohnya untuk kehidupan sehari-hari kita bisa membantu pekerjaan keluarga, misalnya pekerjaan rumah. Nah, Nabi itu kan seperti itu, pas membantu istrinya pekerjaan rumah atau contoh yang kita mudah ya, misalkan pekerjaan rumah tangga, misalkan contohnya seperti memasak, seperti mencuci. Nah, itu di di zaman sekarang itu kan kita agak sulit ya, terutama kita ingin mendidik untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita itu sebagai penerus kita apabila kita sudah tiada. Nah, itu sekarang saya perhatikan kok sangat sulit ya, Pak Ustadz. Seperti Nabi Muhammad itu. Saya tuh ingin mendidiknya seperti itu, Pak Ustadz. Jadi kita harus inginnya saya sih seperti Rasulullah, misalkan menjajaki seperti Rasulullah, misalkan menapaki kehidupannya seperti Rasulullah, itu kok kita agak sulit ya. Dan contohnya kan kalau Nabi Muhammad itu jarang sekali sakit ya. Contohnya kita berolahraga. Nah, kita zaman sekarang ini kan banyaknya HP ya, Pak Ustadz. Jadi banyaknya mager. Nah, itu bagaimana, Pak Ustadz, kalau ingin seperti itu? Jadi kalau Baik, langsung dijawab apa bagaimana? Silakan Ustaz langsung dijawab.
Baik, Ibu, Masya Allah pertanyaannya. Tentu apa yang ditanyakan oleh Ibu Yuniarti itu semua dambaan kita ya. Semua yang dilakukan Rasulullah pasti ingin kita lakukan. Kenapa? Karena itu bernilai pahala, sunnah. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah, apalagi yang melakukan itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya tentu itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah ibadah. Maka seorang muslim tidak pernah membedakan mana ibadah, mana aktivitas, tapi itu menjadi satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Maka kita mengatakan Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu slogannya orang beriman. Salatnya, ibadahnya, segala macam urusannya dunia akhirat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya di dalam kehidupannya. Tentu untuk mengikuti ini ya tidaklah mudah. Pasti akan ada tantangannya. Ya, dan bagaimana caranya? Ya, yang paling pertama adalah kita mengenal siapa dulu Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang orang tua harus mengenal Nabi Muhammad SAW sebelum mengajarkan kepada anak kita. Dan tentu untuk menanamkan nilai-nilai tentang bagaimana kehidupan Rasulullah itu tidaklah ya kita bisa memberikan secara mudah kepada anak, tapi dimulai dari anak itu usia kecil, diberikan pemahaman bagaimana cara pola makannya Rasulullah, pola tidurnya Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah jarang sakit? Oh ternyata Rasulullah jarang begadang. Gitu ya. Kenapa Rasulullah itu jarang sakit? Ya pola makannya bagus gitu ya. Nah, ya itu kita bisa lihat dari beberapa buku tentang kesehatan yang berkaitan tentang penyakit ya, yang dimana Rasulullah itu ya sudah memberikan contoh kepada kita. Begitu juga sosok Rasulullah ketika berada di rumah tangga, dia pulang ke rumah misalkan membantu istrinya merapikan rumah gitu ya, senantiasa memuji istrinya dan lain sebagainya. Ini sosok yang sangat luar biasa ya. Tetapi tentu kita sebagai manusia yang biasa yang bukan seorang nabi ya juga tentu harus memahami bahwasanya kita memiliki kekurangan. Di satu sisi ibu kita berusaha untuk mengikuti apapun yang dilakukan Rasulullah, kita harus ikuti tapi tidak memaksakan diri ya. Karena dulu ada sahabat Rasulullah SAW 3 orang ya, ketika itu datang kepada istrinya Rasul bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul. Akhirnya setelah mereka mengetahui itu, yang pertama mengatakan kalau begitu saya ya akan puasa dan tidak akan berbuka. Yang kemudian yang kedua mengatakan saya akan sholat sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah dan terus beribadah. Sampai ke telinga Rasulullah SAW perkataan itu, dan Rasulullah melarang semua itu. Dan Rasulullah mengatakan, tahukah engkau manusia yang paling mulia dan yang paling bertakwa kepada Allah? Engkau ya Rasulullah. Maka aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku tidur. Aku berumah tangga. Maka ikutilah sunnah-sunnahku. Nah, maka dalam hal ini kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan semampu kita dalam urusan ibadah, muamalah. Ya. Kalau kita bisa mencapai ibadah yang sama seperti Rasulullah, tentu itu adalah ya sebuah kemuliaan dari Allah. Ya, tapi kalau belum, kita berusaha terus. Ya. Yang jelas tentu di setiap usaha kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi mulai saat ini ibu silakan mengenal Rasulullah lebih jauh lagi akhlak dan sifatnya, kemudian ajarkan kepada keluarga kita dan mulai kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Contoh yang paling kecil aja ibu, sunnahnya Rasulullah, habis isya tidur, jangan begadang. Ya. Itu ya. Yang kedua, ya ini untuk kesehatan ya. Yang kedua, ya perbanyak minum ya dan sedikit makan. Ya, Rasulullah itu ya makannya tidak banyak, tidak juga sedikit. Dia melakukan ya apa yang apa yang Allah perintahkan, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu berdampak tidak baik bagi kesehatan kita ya. Jadi ketika kita mengamalkan pola hidupnya Rasulullah ya, termasuk juga tadi menyinggung kita di zaman modern ini kan malas ya ibu ya. Kita malas jalan, malas bergerak dan lain sebagainya. Nah, ya itu kita ubah dan mengikuti polanya Rasulullah SAW gitu ya. Dimulai dari kita bangun subuh, jalan ke masjid ya. Sekarang kan orang serba malas jalan gitu ya. Nah, habis subuh jalan ke masjid gitu ya. Pulang dari sholat gitu, jalan lagi. Ada waktu kita jalan segala macam, itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu
Kenapa Rasulullah ketika sholat Idul Fitri itu pergi dan pulangnya jalannya berbeda? Yang pertama kata para ulama untuk memperbanyak gerak. Ya. Yang kedua untuk menambah langkah pahala kita untuk dicatat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah banyak sekali yang bisa kita amalkan dan contoh teladan Rasulullah dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita mengenal baginda Nabi Muhammad dengan baik. Kalau tidak ya kita hanya mengenal Nabi hanya sebatas dia adalah seorang Nabi, tetapi tidak kita ketahui bagaimana perilaku dan sikapnya. Mungkin itu Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk jawabannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini luar biasa nih Ustadz, nih banyak dokter mungkin di sini ya, jadi sangat bisa relate dengan tadi materi kesehatan seperti itu. Dan juga mungkin banyak mahasiswa juga nih tentang bergadang tuh jadi pengingat ya untuk meneladani dan menjaga kesehatan kita tetap prima. Nah, insya Allah udah ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Saya izin bacakan dari kolom chat dari Dr. Syifa. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana kunci agar selalu menjaga istiqomah meneladani Rasulullah, terutama di zaman sekarang ini? Baik, tentu istiqomah ya diperlukan yang namanya mujahadah, perjuangan. Ya, tidak ada keistiqomahan tanpa disertai dengan yang namanya mujahadah atau yang disebut dengan perjuangan. Makanya Allah selalu memuji orang yang berjuang karena dia akan mendapatkan keistiqomahan dalam perjuangannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang, ya istiqomah itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup, akan dibuka pintu-pintu kemudahan baginya. Maka cara yang paling tepat untuk kita istiqomah ya meneladani Rasulullah SAW ya tentunya bergaul dengan sahabat atau teman yang juga mencintai Rasulullah, dalam artian dia menjalankan sunnah-sunnah kehidupan Rasulullah SAW. Itu kunci istiqomah. Jadi tidak boleh kita berpisah dengan orang-orang yang memang dia itu tekun dan semangat mempelajari ya agama. Itu kunci utama untuk istiqomah. Seperti yang kita baca di surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Kita diminta Allah untuk membersamai perjuangan hidup ini dengan orang yang juga sabar sama seperti kita. Ya. Bagaimana kita lihat Yusha bin Nun yang senantiasa ini kan yang diceritakan di surah Al-Kahfi, senantiasa sabar mengikuti Nabi Musa kemanapun dia pergi ketika dia bersafar untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Terus diikuti meskipun perjalanan itu berat ya, tapi dia terus ikuti. Tujuannya apa? Tentunya karena Nabi Musa ini adalah orang yang soleh yang pasti dia akan mendapatkan ilmu dan keberkahan dari apa yang dia ikuti. Nah kita pun seperti itu. Ketika mau istiqomah jangan pernah tinggalkan circle ya atau kelompok-kelompok yang memang itu senantiasa ngajak kita pada kebaikan. Itu saja kuncinya. Kapan kita menjauh sama circle tersebut maka ya kita akan jauh dari tentunya keistiqomahan. Makanya Rasulullah ya salah satu pinternya atau cerdasnya Rasulullah adalah ketika dia mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Disitulah titik balik kejayaan Islam ketika Rasulullah mampu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Disitulah momentum Islam berjaya karena hati-hati itu bersatu. Ketika hati-hati bersatu barisan kuat, ya istiqomahan lah yang akan datang insya Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada yang bertanya. Jadi circle-nya gitu ya, lingkungannya, teman-temannya ya dijaga, cari teman-teman yang sekufu gitu ya. Atau yang sepemahaman dengan kita. Amin, amin. Semoga terus ditingkatkan dengan kelompok-kelompok yang baik ya. Amin ya Tuhan. Ustadz, ini ada pertanyaan yang cukup panjang nih Ustadz dari Bapak Rahmat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kita meyakini bahwa Rasulullah Muhammad SAW benar-benar nyata dan ada, sedangkan tidak ada bukti keberadaan beliau selain dari cerita yang turun-temurun? Dan bagaimana kita mempercayai cerita tersebut dan tidak menganggapnya sama seperti sebuah bohong? Ya. Baik, baik. Makanya, Masya Allah, ini pertanyaannya bagus. Makanya kita sebelum diajak mengikuti atau melakukan sesuatu dalam Islam, itu kita diminta dulu untuk meyakini.
Kalimat Islam itu aslama yuslimu, yaitu berserah diri, merelakan sesuatu ya yang kita puja gitu, yang kita agungkan ya. Jadi merelakan sesuatu. Jadi ketika kita masuk kepada Islam, kita harus tunduk dan patuh. Pada siapa? Tentu kepada Allah. Maka kita bisa melihat ya, memang semuanya yang kita dapatkan itu adalah sejarah, cerita. Tapi bagaimana kita meyakini itu bahwa itu bukan sebuah dongeng? Kita bisa meyakininya dengan satu, tentunya keimanan. Makanya Islam dibangun dengan keimanan. Islam dibangun dengan nilai-nilai tauhid. Maka kalau kita lihat sejarah Islam, tidaklah Islam itu dibangun langsung dengan landasan nilai-nilai sosial, tapi semuanya dimulai dengan nilai-nilai tauhid, aspek keimanan. Maka ketika Rasulullah di Mekah 13 tahun lamanya, Rasulullah mengajarkan tentang nilai keimanan, keyakinan. Ya. Keyakinan inilah yang sangat susah untuk kita dapatkan. Bahkan kaum kafir Quraisy banyak yang tidak beriman dikarenakan apa? Tidak yakin. Gimana orang mau mengamalkan sesuatu amalan kalau dia tidak yakin? Maka Islam membawa sebuah keyakinan untuk mengajak kita melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Maka tanpa keyakinan kita tidak akan mampu mengamalkan sesuatu. Bahkan kita tidak akan pernah mempercayai Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Tapi sejarah sudah membuktikan bahwasanya ya, tidak usah kita mungkin membaca sejarah Nabi Muhammad, kita ketika melihat saja Islam ya, melihat aturan-aturan yang diajarkan Islam ya, kemudian menyesuaikan dengan kehidupan kita, kita akan mendapatkan bahwasanya Islam itu memang agama rahmatan lil alamin ya. Apalagi dengan melihat seorang Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Islam itu lebih sempurna lagi dengan keberadaannya, maka tentu kita akan semakin yakin gitu ya. Ketika Islam diamalkan dengan nilai-nilai sosial, Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Maka yang pertama tentunya harus kita kuatkan keyakinan. Kalau tidak yakin, karena makanya Allah itu mengajak kita untuk iman bil ghaib, yakin kepada sesuatu yang gaib. Karena Nabi kita nggak pernah bertemu sama Nabi. Kita nggak pernah melihat namanya. Kita hanya mendengar ceritanya. Kita hanya mendengar kisah heroiknya. Tapi ketika kita coba bawa kisah-kisah itu, kita coba amalkan apa yang Rasulullah dapatkan dalam hidupnya, kebahagiaan-kebahagiaan itu, dan juga kita temukan dalam hidup kita, maka itu adalah sebuah keniscayaan bahwasanya Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Begitu saja mudahnya, gitu ya. Seperti sholat gitu kan. Kita ketika selesai sholat dapat ketenangan gitu. Ketika kita habis selesai sedekah dapat ketenangan. Apakah bukan itu sebuah kebaikan gitu ya? Maka nilai-nilai itu yang bisa kita ambil dari ya apa yang Rasulullah SAW lakukan untuk menambah keyakinan kita. Jadi yakin dulu, setelah itu lakukan apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah contohkan, nanti insya Allah kita akan tambah semakin yakin. Orang yang nggak pernah sholat tidak akan pernah merasa sholat itu bisa membawa dia kepada ketenangan. Orang yang nggak pernah sedekah tidak akan pernah merasakan sedekah itu bisa menggugurkan dosanya. Maka yakini, lakukan, dan nanti dapat mukjizatnya. Nah, kalau belum ya kita seperti orang Quraisy dulu yang mengatakan itu dongeng gitu kan. Bahkan ya ada di antara mereka yang sudah melihat bukti nyata kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak beriman. Ada sebahagiannya beriman, ya. Atau cerita-cerita Nabi yang sebelumnya misalkan, ya kaum Samud misalkan, ya kaumnya Nabi Soleh yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Soleh, ya agar diturunkan mukjizat, diturunkanlah unta betina, gitu ya, yang muncul di antara kedua gunung. Setelah muncul mereka tetap tidak percaya, ya malah unta itu disakiti bahkan dibunuh, akhirnya turunlah azab Allah. Maka semua nabi itu membawa satu nilai, yaitu membawa nilai keislaman. Apa itu nilai Islam? Berserah diri, patuh dan tunduk di bawah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh nabi-nabinya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan wawasan kita. Ini yang penting sekali ya Ustaz, pertanyaannya. Semoga kita semua dikuatkan dan ditebarkan imannya oleh Allah SWT. Ini berikutnya masih ada waktu ya Ustaz. Ada pertanyaan dari Mustari. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah ada tahapan mengajarkan anak untuk lebih mencintai Rasulullah kepada anak kita? Mungkin dari usia anak sekian dan
apa saja sih yang perlu diajarkan? Lalu usia selanjutnya apa? Terima kasih Ustaz. Baik, Ibu Tarianti yang bertanya ya. Baik, Ibu, saya rekomendasikan ada buku yang sangat bagus ya, yaitu bukunya Syekh Nasir Ulwan, itu tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam. Buku yang menjelaskan tentang pendidikan anak dalam Islam. Di situ dijelaskan tahapan-tahapan bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu tahapannya adalah ceritakan kepada anak kita, kalau bahasa Quran itu sibrah. Sibrah itu adalah mengubah cara pandang, cara berpikir, karena anak itu di dalam Islam disebut dengan ya jiwa yang suci, fitratus salimah. Nah, jadi tidak ada anak ketika dia dibimbing, diarahkan, itu jiwanya kotor. Jadi justru kata Syekh Nasir Ulwan, untuk mendidik anak-anak itu lebih mudah ya, dan lebih cepat. Kita berikan pemikiran-pemikiran terkait nabinya daripada orang yang sudah dewasa. Kenapa? Karena dia ibarat seperti gelas yang masih kosong. Maka ajarkan pertama kali, kalau dalam buku itu ada 3 tahapan. Pertama, kenalkan anak itu Allah dulu, jangan langsung nabi, gitu ya. Kenalkan siapa Tuhannya Allah. Yang kedua, kenalkan siapa nabinya. Baru yang ketiga, kenalkan siapa agamanya. Ini tahapannya. Jadi tahapan pertama adalah ajarkan anak tauhid, ajarkan anak ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Asmaul Husna dan lain sebagainya, dari nilai-nilai tauhid, sehingga dia ya menguatkan hubungannya kepada Allah. Ketika dia yakin sama Allah, pasti dia yakin adanya seorang nabi yang diutus Allah. Karena orang yang yakin kepada Allah pasti meyakini semua apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, termasuk adalah mengutus nabi. Maka ketika dia sudah yakin kepada Allah, kita ajarkan tahapan berikutnya itu bagaimana mencintai Nabi, termasuk Rasulullah SAW. Mulailah kita masuk pada saat itu, Ibu, buka bab-bab akhlak. Ya, bab akhlak, ya akhlaknya Rasulullah SAW itu ada juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bacakan, ceritakan, sambil praktekkan dalam kehidupan kita. Contoh yang paling kecil saja, ketika anak mau makan, nak, kata Rasulullah apa? Makanlah ya yang paling dekat dan ucapkanlah bismillah. Itu contoh. Ketika mau masuk kamar mandi, nak, gitu. Bagaimana Rasulullah berdoa ketika mau masuk kamar mandi? Jadi nilai-nilai itu yang kita tanamkan setiap aktivitas anak kita. Nah, insya Allah dengan sendirinya dia mencintai Nabi. Ya, dengan sendirinya dia menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi butuh tidak hanya teori yang kita baca, tapi kita juga butuh praktekkan dan mengamalkan bersama kepada anak kita, gitu ya. Nah, tentu itu sesuatu yang sangat baik ketika perintah dibarengi dengan yang namanya contoh, gitu, sehingga anak langsung melihat dan juga bisa merekam seperti apa ya contoh-contoh yang Rasulullah SAW lakukan, khususnya dalam rumah, gitu ya. Seperti ya tadi makan, minum, ke kamar mandi, mau tidur ya, mau tidur Rasulullah kan ya baring menghadap ke kanan, membaca doa, gitu. Itu sunnah-sunnah yang bisa kita ajarkan untuk menambah kecintaannya kepada Rasulullah, sehingga dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Ini itu yang bisa saya tambahkan ya. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi, masih boleh Ustaz, masih ada waktu? Ya, silakan. Mungkin yang terakhir ya, Pak Jamaah. Ini dari Mbak Alfi, dari jauh nih, dari Inggris ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ingin mengenal perjuangan Rasulullah SAW dan membuat relate dengan perjuangan hidup zaman sekarang, bagaimana ya? Adakah tips agar membuat hati menangis setiap mengingat Rasulullah SAW? Karena kadang selalu lewat begitu saja tanpa penghayatan yang membekas di hati dan merasa bersalah karena hal tersebut. Iya, tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran cara kita mencintai Nabi. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi ketika kita mencintai Rasulullah SAW, ya, maka kecintaan itu harus dibarengi juga kepada kecintaan kita kepada Allah.
Jadi yang ingin saya ingatkan adalah harus cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu seimbang, gitu ya. Harus seimbang, karena jangan sampai nggak seimbang, nanti kita bisa seperti kaum Syiah yang memuja-muji Ali, itu terlalu mencintai Ali berlebihan, ya. Nah, sehingga dia ya menuhankan Ali gitu ya. Nah, jangan sampai juga kita mencintai Rasulullah berlebihan sampai kita menuhankan Rasulullah, sehingga Rasulullah pun juga ya dalam sebuah hadis melarang itu semua, ya. Nah, maka kita seimbangkan itu yang pertama, ya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ketika kita ingin menghayati gitu, ketika kita ingin berbekas kisah-kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bisa buka. Kalau saya ada kajian rutin itu kitab Sirah Nabawiyah, itu namanya Rahikil Maktum. Nah, kalau saya itu selalu berbekas di dalam diri saya itu kisah perjuangan Rasulullah itu berdakwah, mendakwahkan Islam ketika pertama di kota Mekah. Itu sangat berbekas, Bapak Ibu, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu difitnah, dihina, itu relate banget dalam kehidupan seseorang yang mungkin setiap harinya dibully gitu, setiap hari hidupnya penuh masalah, setiap hari hidupnya ya penuh dengan cobaan. Itu sangat relate banget atau sangat kuat banget ya dengan kehidupan saat ini. Jadi bagi orang yang kehidupannya kayaknya kok susah tanpa ada solusi, Ustadz, coba baca kisahnya Rasulullah 13 tahun di Mekah. Itu begitu berat perjuangan sampai sahabat hijrah 2 kali ke Habasyah, ya. Sampai endingnya tidak lagi ya sahabat dan Rasulullah mampu bertahan di sana, akhirnya ada perintah hijrah gitu ya ke Madinah. Ya, di situ kita bisa mengambil nilai-nilai yang sangat banyak bagi kehidupan kita, ya. Atau misalkan ada yang memang sejak lahir tidak ada ayah dan tidak ada ibu, kita bisa membaca kisahnya Rasulullah juga, yang ketika lahir ya ayahnya sudah wafat, usianya 6 tahun, ibunya wafat, ya. Satu persatu orang yang dia cintai wafat, kakeknya wafat, setelah itu juga pamannya ikut wafat, Abu Thalib. Orang-orang yang terdekat hilang satu persatu. Itu sangat banyak kehidupan yang sekarang itu berulang, ya. Kita juga banyak mendapati kehidupan seperti itu, yang hidup tanpa keluarga, hidup tanpa ayah dan ibu. Ketika kita membaca sejarah Rasulullah dari dia kecil, ya, khusus perjuangan Rasulullah di Mekah, itu kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah dan pasti akan membekas di dalam diri kita, gitu ya. Nah, jadi ketika memperbanyak membaca kisah, khususnya kisah Rasulullah SAW dalam menjalani hidup, ya, kita akan mendapatkan tentunya ya titik temu kehidupan kita dan kehidupan Rasulullah sebenarnya sama, ya, tidak ada bedanya, ujiannya sama, ya. Cuma yang beda itu kadar keimanannya. Nah, itu aja. Karena Rasulullah menghadapi hidup dengan iman, jadi dia nggak stres, nggak galau, ya, nggak sampai bunuh diri, nggak sampai depresi, ya. Sebenarnya ujiannya sama. Rasulullah dihina, sekarang banyak orang yang dihina. Rasulullah dulu diancam dibunuh, bahkan kaum kafir Quraisy sudah bersiap-siap di depan rumahnya Rasulullah ingin membunuh Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, sudah di depan rumah, tapi Allah tutup pandangan matanya kafir Quraisy sehingga tidak bisa melihat Rasul. Sekarang banyak ya ancaman pembunuhan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi kehidupan Rasulullah ya yang begitu berlika-liku tantangan cobaannya, ya berulang lagi kepada kehidupan manusia saat ini. Maka Allah sampaikan di surah Ali Imran tuh, watilkal ayyamu nudawiluha. Hidup tuh kata Allah berputar aja gitu. Tidak akan berbeda kehidupan umat yang dulu sama yang sekarang. Cuma yang membedakan kadar keimanan. Bagaimana menanggapi masalah satu dengan yang lain, itu saja. Solusinya semua sama. Kembali ke mana? Quran. Kembali ke mana? Sunnah. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya tambahan jawaban ini bisa diamalkan, ya silakan dikaji kehidupannya Rasulullah untuk ya bisa menambah semangat kita tentunya dalam menjalani hidup. Jadi setelah ini kita mungkin setelah Maulid ini, mungkin setelah kajian Maulid ini kita langsung ya cepat-cepat download buku tentang Rasulullah SAW dan baca gitu. Jadikan itu wallpaper di HP kita gitu. Seperti anak-anak muda sekarang kan yang dijadiin wallpapernya itu kan foto-foto K-pop tuh orang Korea gitu ya.
Nah, kita ganti ya, kita langsung ganti install ya semua kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Ada satu aplikasi bagus Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau, ini yang ditulis dibikin oleh Kiai Haji almarhum Fatullah ya, di pemimpin Al-Mughni. Beliau membuat aplikasi namanya Potret Nabi Muhammad. Silahkan itu di download, bisa itu bagus. Di situ dijelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam versi aplikasinya, gitu ya. Nah itu bisa juga diinstal, kemudian dibaca. Itu sangat sangat baik juga untuk kita ketahui, karena kalau membawa bukunya kan kadang-kadang susah. Jadi kita bisa pakai aplikasi-aplikasi yang tersedia di App Store atau Google Store gitu, untuk kita bisa membaca dengan mudah bagaimana potret kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sangat sangat bagus ya bagi kita yang mungkin sibuk tidak bisa membawa buku kemana-mana, tapi itu bisa menjadi solusi insya Allah. Baik, mungkin itu tambahan dari jawaban pertanyaan dari Ibu Alfiatul ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Habibah. Iya. Iya. Pak Ustadz tadi aplikasinya tolong apa? Terus kedua mau minta tolong kita didoain dong semua jamaah Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah sama semua muslimin muslimat. Semoga dapat syafaat beliau gitu Ustadz. Amin insyaallah. Terima kasih. Aplikasi Potret Nabi Muhammad ya Ustadz ya, di Play Store atau di Play Store, nama aplikasinya Potret Nabi Muhammad. Potret, jadi potret pribadi Nabi Muhammad SAW. Potret tulisannya tuh kalau nanti buka potret pribadi Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan sisi pribadinya Rasul, keluarga dan sahabatnya, kehidupan. Jadi sangat rinci tapi ringkas, ya, rinci dan ringkas. Jadi bagi orang yang malas baca cocok, ya. Dan mungkin juga orang yang punya kesibukan banyak, ini sangat cocok, bisa dibaca di mobil, bisa dibaca di kantor, karena dia Masya Allah, mudah-mudahan Allah tempatkan beliau ini saat Fatullah di tempat yang tertinggi, Masya Allah, dengan aplikasi yang sampai saat ini masih kita nikmati. Jadi itu bisa di-download ya, dan itu Insya Allah gratis ya, tidak berbayar. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita tutup sama-sama dengan keterbatasan waktu yang mungkin masih banyak yang sebenarnya ingin bertanya, namun semoga semua kita yang tergabung, para jamaah, muslim-muslimat yang tergabung di sini, beserta keluarganya telah kita dikumpulkan oleh Allah SWT, surganya telah bersama Rasulullah SAW. Ustaz, mungkin ada penutup dan doa untuk kita semua, Ustaz, dipersilakan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di akhir kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah setiap doa-doa kita, ijabah setiap hajat-hajat kehidupan kita, dan melancarkan segala aktivitas-aktivitas kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hati-hati kita semua kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang ada dalam majelis ini nanti insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahilah kami semua ya Allah, berkahilah Yayasan Pejuang Subuh, berkahilah semua jamaah yang ada dan hadir di dalam majelis ini ya Allah.
Ya Allah, berkahilah kehidupan kami semua ya Allah. Mudahkanlah kami berada di jalan ketaatan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat keburukan ya Allah. Tanamkanlah kepada diri kami ya Allah nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Jauhkanlah kami ya Allah dari perselisihan ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit hati ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, wafatkanlah kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di hari Jumat yang mulia ini ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah keluarga kami ya Allah, berkahilah usaha kami ya Allah, berkahilah segala aktivitas yang kami lakukan ya Allah, dan ridhoilah ya Allah. Sungguhnya kami mengharapkan ridhamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah alamin, kita telah sampai di penghujung acara. Jazakumullah khairan katsiran, terutama kepada Ustadz Rahman dan juga timnya dari santri-santri. Dan tentunya untuk jamaah pejuang subuh Pondok Indah, Bapak dan Ibu yang tergabung pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita berjumpa lagi di forum yang sama, di link yang sama. Silahkan diajak teman atau keluarganya yang masih aktif. Ya, saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Kita tutup sama-sama dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.